ప్రపంచ యోగా 4 అంతర్జాతీయ యోగా వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. దేశ విదేశాల్లో శాంతి కోసం యోగా పేరుతో యోగా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. 150 దేశాల్లో భారత ఔత్సాహికుల పర్యవేక్షణలో యోగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 5,000 యోగా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఎడమ చేయి ఎడమ, కుడి చేయి కుడి పక్కకు, ఇప్పుడు మనము శలభాసనం చేస్తాము. లోకస్ట్ మిడత ఆకారంలో శరీరం ఉంటుంది. నిదానంగా మీ 2 చేతులను, కుడి చేయిని కుడి తొడ కింద, ఎడమ చేతిని ఎడమ తొడ కింద, అరిచేతులు తొడలు కానుస్తూ మీ యొక్క గడ్డాన్ని నేల కాంచి 2 కాళ్ళు దగ్గరకు తెచ్చుకోండి. అరికాళ్ళు పైకి చూస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నిదానంగా శ్వాసను వదులుతూ 2 కాళ్లను వీలైన विश्व उसको अपना रहा है। और मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था कि योग के ऊपर आज सूर्यास्त नहीं होगा पूरे विश्व के अंदर, बड़े सम्मान की बात है। दूसरा, हम अक्सर ये बात करते हैं कि किसी सरकार ने हमारे लिए क्या करा। मेरा ये प्रश्न है हर भारतीय से कि आज तक किस लीडर ने आपके स्वास्थ्य की चिंता करी है, आपका जो जीवन है उसको लंबे करने की कोशिश करी है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करी है। चुनौतियां तो हर परिवार के सामने होती हैं, हर व्यक्ति के सामने होती हैं। आजकल स्ट्रेस लेवल्स है, डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, हार्ट अटैक बड़े यंग लोगों को हो रहा है। ऐसे माहौल के अंदर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें
अगर समय ना निकाल पाए तो अपने काम में ही व्यायाम को जोड़िए किसी ना किसी तरह। लिफ्ट ना लेके एलिवेटर से चढ़िए, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से न जाके साइकिल से चलिए, बड़े तरीके हैं। लेकिन जो भी करें दिन में एक बार पसीना बहाएं और स्वस्थ रहें। के लिए योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनवाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हम इसके पहले 1 अगस्त को आयुष्मान भारत के लिए 5-5 लाख रुपए का हेल्थ केयर इंश्योरेंस लाने जा रहे हैं। इसके पहले जरूरी है कि अगर हेल्थ केयर इंश्योरेंस है तो बीमार मत हो, पहले अपने को स्वस्थ रखो, क्योंकि जो 5 लाख का पर परिवार बीमा दे रहे हैं हम, तो इसमें इसलिए ना कोई जाए कि हम बीमार होंगे तो ये पैसा आ जाएगा। वो देश का पैसा है, उसको बचाने के लिए पहले हम फिट तो इंडिया फिट। आप प्रधानमंत्री के इस मंत्र को समझिएगा। 1 अगस्त से इस देश के 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर शुरू हो रहा है। तो ये हम फिट तो इंडिया में एक बात छुपी है प्रधानमंत्री जी की और राज्यवर्धन राठौर की, कि हम भले 5 लाख रुपए का 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के बीमे में ला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार होकर अस्पताल जाएं। पहले हम खुद को स्वस्थ रखेंगे, हमारा भी अच्छा होगा, हमारे देश का पैसा भी बचेगा। बाकी अगर मजबूरी में कोई बीमार हो तो ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए के बीमा की व्यवस्था कर दी है। आप बीमार होंगे, खर्चा हम उठाएंगे। యోగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో శాంతి అనుభూతి కలిగిస్తుందని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. 4వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని డెహ్రాడూన్లో ఏర్పాటు చేసిన యోగా కార్యక్రమంలో మోడీ పాల్గొన్నారు. అతి తక్కువ సమయంలోనే యోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందని అన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ యోగా ఆయుర్వేదిక్ కేంద్రంగా విరాజిల్లుతోందని మోడీ తెలిపారు. और इस विशाल सुंदर मैदान में उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती से दुनिया भर के योग प्रेमियों को चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां गंगा की इस पवित्र भूमि पर जहां 4 धाम स्थित है, जहां आदि शंकराचार्य के चरण रज पड़े हैं, जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद जी को बार बार आकर्षित किया, శ్వాసను తీసుకోండి ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా. జుంకార నాదంతో వదలండి. శ్వాసను తీసుకోండి, జుంకార నాదంతో వదలండి. శ్వాసను తీసుకోండి, జుంకార నాదంతో వదలండి. మరొక్కసారి శ్వాసను ముక్కు రంధ్రముల ద్వారా దీర్ఘంగా తీసుకోండి.
శ్వాసను వదలండి జుంకారనాదంతో. విశ్రాంతి. మీ రెండు చేతుల్ని కూడా మీ యొక్క మోకాళ్ళపై ఉంచి కళ్ళను మూయండి. మెడ వెన్నెముక నిటారుగా ఉంచి ఇప్పుడు మనము ధ్యాన ప్రక్రియకు సంసిద్ధులమవుదాం. ధ్యానం అనేది ఒక నిరంతర క్రియాశీల లీన ప్రక్రియ. మీ యొక్క ధ్యాసను భ్రూమధ్య భాగంలో ఉంచండి. మీ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలపైనే మీ యొక్క దృష్టి, మీ యొక్క ఎరుక ఉంచండి. మనసును ప్రశాంతంగా నిశ్చలంగా ఉంచుతుంది ఈ ధ్యాన. ఆలోచనలపై స్పష్టత, మానసిక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. ధన్యవాదాలు. And now the release of the AYUSH journal, quarterly journal. Now we request our dignitaries to release the journal. Dr. Purushottam Garu, Dr. Kemvidi Prasad Garu, Dr. Prasad Rao Garu, Dr. Janardhan Garu, Dr. S. Venugopal Rao Garu, డయాస్ మీదకి వచ్చి ఆయుష్ జర్నల్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను ప్రతి ఒక్కరికి పరిచయం చేసే దిశలో ప్రస్తుతం ఒక చక్కటి జర్నల్ను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల వారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ జరుగుతూ ఉంది. పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నారు. భారతీయ సంప్రదాయాలను అనుసరించి చక్కటి శాస్త్రాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి దిశలో ఈ పుస్తకావిష్కరణ జరుగుతూ ఉంది. మరొక పుస్తకం యోగా సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఈ పుస్తకం ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉంది. దీని ద్వారా అఖండమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించవచ్చు. నిర్వహించడం ఇది చాలా మహానుభావుడు
మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు, వారికి మనందరం కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసే అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే యోగా అనేది భారతీయ సంపద, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపదే భారతీయ సంస్కృతి యొక్క సంపద. అలాంటి సంపదను విశ్వవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. మరి దీన్ని మనం ఈరోజు బాగా అభ్యసించాం. చాలా అద్భుతంగా ఒక సంస్థ పిల్లలు, ఏ సంస్థ వాళ్ళు లేలే అంటే ఒక తాడుతో చేసినటువంటి యోగా ఏదైతే ఉందో, అంటే గాలిలో కూడా మనం ధైర్యంగా